तीन मार्किया प्रश्न पिला माने तीन मार्किया प्रश्न आसीगला द्वितीय यूनिट रो माने यूनिट 2 रो तीन मार्किया प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न गुडी को आम आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न एठी सिलेक्शन रे अछि भारतीय सभ्यता प्रति बौद्ध धर्म रो अवदान कोन थिला। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन रे मध्य सिलेक्शन थिला एवं तीन मार्किया रे मध्य। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आम अलग आलोचना करिबा तीन मार्किया आलोचना करिबा। तेणु कौन ना बौद्ध धर्मर प्रभाव पिला माने समाज उपरे धर्म उपरे साहित्य उपरे दर्शन कला या उपरे समस्त उपरे कौन ना प्रभावित करथिला। तेणु समाज उपरे केमती प्रभावित करथिला तेणु जातिभेद जथा जोटा कि जातिभेद प्रथा थिला। जातिभेद प्रथा रो विरोध करथिला गौतम बुद्ध विरोध करथिले बौद्ध धर्म विरोध करथिला। जटिल जागयज्ञ प्रथा पशुबली प्रथा ए विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। तेणु हिंदू धर्म संस्कारित होइथिला बहुत कुसंस्कार गुड़िक दूरीभूत करा जाइथिला। आ बौद्ध धर्मर जो अहिंसा नीति अच्छी ना से अहिंसा नीतिटा लोक मानक ऊपर गभीर आलोकपात कला। तेणु माने हिंसारू अहिंसा माने को गति कले। आओ बौद्ध धर्म अवलंबी माने जो साधक नहीं अमरावती गांधार नालंदा प्रभृति स्थान रे स्तूप बौद्ध मूर्ति आदि निर्माण कले। तेणु कला स्थापत्यर उन्नति है स्तूप निर्माण है बौद्ध मूर्ति निर्माण है। आ बुद्धंकर बाणी आ जीवनी समस्त को प्रभावित करथिला। बुद्धंक बाणी जेमती कि क्यों भाषा रे ना अर्ध जो प्राकृत भाषा रे रचना है अर्ध मगधी भाषा रे से प्रचार प्रसार कले। तेणु आंचलिक साहित्यर उन्नति है। नालंदा कनौज बुद्धगया तक्षशिला ये सबुरे बौद्ध मठ मान है एवं बिहार गुड़िक शिक्षा केन्द्र रूपे प्रसिद्ध लाभ कला। आओ बौद्ध धर्म अवलंबी माने से माने कौन कले ना मठ मंदिर इत्यादि निर्माण करथिले। एहिपरि भाव में धर्म कला साहित्य स्थापत्य उपरे बौद्ध धर्मर कौन थिला ना प्रभाव पड़िथिला। तापर आ गोटे प्रश्न जैन धर्मर अवदान उल्लेख कर। जैन धर्म मध्य से भली भाव में प्रभाव पकईथिला। समाज उपरे केमती ना जाति प्रथा जटिल पूजा पद्धति जागयज्ञ सेम जिनस पिला माने जे या विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करथिला। तेणु समाज रे संस्कार आस्थिला। आओ जैन साधु संत माने कौन ना संस्कृत हो तमिल हो कन्नड़ तेलुगु भाषा रे जैन धर्म प्रचार प्रसार करथिले। पुस्तक गुड़िक उपलब्धि थिला। तेणु माने स्थानीय भाषार उन्नति होता। आ जैन सन्यासी माने विभिन्न शिक्षा दर्शन रे मध्य पारदर्शी देखैथिले। परवर्ती काल रे जैन धर्म अवलंबी माने अहिंसा को प्रचार करथिले। नीतिमय आदर्श जीवन से नीतिमय आदर्श जीवन और अहिंसा भारतीय मानक सामाजिक जीवन को परिवर्तन करथिला। खजुराहो स्थान रे जैन भास्कर्य देखा जाए। दक्षिण बांगालोर जैन मंदिर एवं भुवनेश्वर थिवा खंडगिरी उदयगिरी गुंफा भारतीय कला स्थापत्य को बहुमात्रा समृद्ध कर पारथिला। तबे देखिबा बौद्ध धर्म और जैन धर्म मध्य सामंजस्य कौन अच्छी आउ पार्थक्य कौन अच्छी। एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। तेणु बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैदिक धर्मर जटिल पूजा पद्धति पुरोहित श्रेणीर प्राधान्य वैदिक समाजर जाति प्रथा यही विरुद्ध रे यही जो कुसंस्कार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिला। माने बौद्ध धर्म भी स्वर उत्तोलन करथिला जैन धर्म भी स्वर उत्तोलन करथिला। उभय कौन ना अहिंसा नीति को पालन कले कर्म फल रे विश्वास कले पुनर्जन्म रे विश्वास कले शेष रे मोक्ष व निर्वाण रे मध्य से माने विश्वास करुथिले। उभय धर्म संस्कृत भाषा परिवर्ते जनसाधारण कथित भाषा जमती कि प्राकृत पाली को प्रचार माध्यम रूपे ग्रहण करथिला। एवं निर्वाण प्राप्ति पाई महावीर कठोर मार्ग अवलंबन करुला बेले कौन पार्थक्य थिला कौन पार्थक्य थिला आम देखिबा। निर्वाण प्राप्ति पाई महावीर कठोर मार्ग अवलंबन करुला बेले गौतम बुद्ध आर्य अष्टांग मार्ग मध्यम मार्ग अवलंबन करथिले। नंबर 1 है पार्थक्य। नंबर 2 मोक्ष प्राप्ति पाई जैन माने त्रिरत्न उपर विश्वास कला बेले बौद्ध माने अष्टांग मार्ग उपर विश्वास कले। नहीं कि
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୈନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୌର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ପରିସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଶ ଲେଖା ଅଛି এই ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସାଧୁତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକର ନିଯୁକ୍ତିରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଧର୍ମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ ପୁରୋହିତ, ସେନାପତି ଥିଲେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ତତୋଧିକ ବିଭାଗମାନ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଯାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ପରିସା ନାମରେ ବିଦିତ ଥିଲା। ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ନାମରେ ବିଦିତ ଥିଲା କ'ଣ? ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ, ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ କେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପାଟଳୀପୁତ୍ର 9.5 ମାଇଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 1.75 ମାଇଲ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭୂମିର ବ୍ୟାପିଥିଲା। 64ଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। 570ଟି ସୌଧ ନଗର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ, ମାନେ କାଠରେ ତିଆରି ଏକ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ। ଆଉ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀମାନ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଡକ୍ଟର R.C. ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସର୍ବୋପରି ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧିର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି କ'ଣ? ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଖିଦେବା। ତ ଲେଖିଦେବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ରାଜତ୍ୱର। ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 8ମ ବର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପିପାସୁ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମଗଧର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକିନା ଧନ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଧନ ସବୁ ପାଇବେ। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ପଥକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ପଞ୍ଚମତଃ, କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମହୋଦଧି ବକ୍ଷରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ବହିର୍ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଶୋକ। କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଧୀବର କନ୍ୟା କାରୁବାକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିବାରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। କେମିତି? ପ୍ରଥମତଃ, ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ଅଶୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜଜୟ ନୀତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଧର୍ମଯାତ୍ରା ବିହାର ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବିହାର ଯାତ୍ରା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ କରି ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଦେବନାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ତେଣୁ ଭେରିଘୋଷ ନୀତି ବା ଯୁଦ୍ଧଘୋଷ ନୀତିକୁ ପରିହାର କରି ଧର୍ମଘୋଷ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗମିତ୍ରାକୁ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଦେଖ ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ବଲ୍ଲରୀ, ବନ୍ତପୁର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, କାଞ୍ଚି, ମଥୁରା, ବାରାଣାସୀ, ତକ୍ଷଶିଳା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକତା କିଏ କରିଥିଲେ? ବସୁବନ୍ଧୁ, ଦିଗ୍ନାଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ନୈତିକ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଫାଇଆନଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ନାଇଁ। ଚାରିଗୋଟି ଜାତି ସମାଜରେ ରହିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି, ସରଳ, ଦୟାଳୁ ତଥା ନୀତିବାନ ଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଳମାନେ ସମାଜରେ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଭାତ, ରୁଟି, ଦୁଗ୍ଧ, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଦ୍ରିକା ନାରୀମାନେ ମୁଦ୍ରିକା, କାନଫୁଲ, ଶଙ୍ଖା, ହାର, ବାଜୁ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଶତରଞ୍ଜ ଆଉ ପୋଷା ଖେଳ ଥିଲା। ସମାଜରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ କଥା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟମାନେ। ଆଉ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏସବୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପରି ବୌଦ୍ଧ ମଠ, ଜୈନ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅତି ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ଏକ ସାର୍ବଜନିକ ଜାଗରଣ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜକବି ହରିଶେଣଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ମନନ କରାଯାଇଥିବା ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶ ନାମକ ମହାକାବ୍ୟ, ମେଘଦୂତମ୍ ଆଉ ଋତୁସମ୍ଭାର, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶ୍ୟମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ନାମକ ନାଟକ। କାଳିଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଶୂଦ୍ରକ, ଭାରବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରକ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରବୀ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ୍ୟମ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ
ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅମର ସିଂହ ଅମରକୋଷ, ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ବାତ୍ସାୟନଙ୍କର କାମସୂତ୍ର, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ, କବି ମଧ୍ୟ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ବସୁବନ୍ଧୁ, ଅସଙ୍ଗ, ଦିଗ୍ନାଗ, ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନା ଗୁପ୍ତ କଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଗୁପ୍ତ କଳା ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସଂଯମ ମିଶ୍ରିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ କଳା ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ରୁଚି, ଅକୃତ୍ରିମତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କଳା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ସେଇ କଳାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମ। ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ବିଷ୍ଣୁ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତଥା ଦୁର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୁପ୍ତକଳାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବେଶ୍ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥିଲା। କୁଷାଣ ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁପ୍ତକଳା ଥିଲା ନୈତିକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଭାବାବେଗରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟିଥିଲା ଗୁପ୍ତକଳାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅପରେସନ୍ କରିବା। ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ତେଣୁ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଘଭଟ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ନାଇଁ କି। ଆଉ ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ପାଲକାପ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଶାଳିହୋତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ପାଟିଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶୂନର ଦାନ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର। ଦଶଗୀତିକା ସୂତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ। ସେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନରାତି ହେବାର କାରଣମାନ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଯୁଗ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ନାରୀମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଭଲରେ ନା ଖରାପରେ? ଦେଖିବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପରଦା ପ୍ରଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରଦା ପ୍ରଥା। ଆଉ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ନାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣା ଥିଲେ। ସତୀପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହକୁ ସମାଜ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ନିରୁତ୍ସାହିତ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରାର ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ। ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଚିତ୍ରକଳାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବହୁ ଗଳ୍ପ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପୁଷ୍ପ, ମର୍କଟ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସାରିକ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ୍ତ ଆକାରରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର 19 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କପିଳାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା 391ରୁ 501 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭଗୃହ, ଆବୃତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ, ସମତଳ ଛାତ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ। ଗର୍ଭଗୃହ ମାନେ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଠାକୁର ରହନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଥିଲା, ଆବୃତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ସହ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା 606ରୁ 670 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଶିଖର ସହିତ ଗର୍ଭଗୃହର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହିଃପ୍ରସୂତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ସମତଳ ଛାତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଏଠି ଗର୍ଭଗୃହ ଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହରେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦିଅଁ ଥିଲେ ବା ଠାକୁର ଉପାସନା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିକିରି ମାନେ ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି ସେଇଟା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଶିଖର, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇ ଶିଖର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2ର କରିଦେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।